يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا يا لا يا لا يا لا 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 يا لا يا لا 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 يا لا يا لا يا لا يا لا 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 يا عيد يا عيد الفرح والسعادة، عيد الفطر من بعد شهر الصيام. أريد أن أتكلم لكم من قلب مجروح ومن قلب أيها الإخوة كله أسى لما وصل إليه حال المسلمين. إخوتكم في سوريا ظلموا أيها الإخوة مرتين، ظلموا من نظام جائر وظلموا من إخوتهم المسلمين الذين أيها الإخوة أينما حللت وأينما ذهبت هناك بعض الإخوة يقول أيها الإخوة يعني يظلمون الإخوة السوريين. أنا يوم السبت الماضي كنت في سوريا، يشهد الله العظيم أيها الإخوة، كنت مع أناس داخل القصف، كنت مع أناس يعني يذبحون إلا أن يقولوا ربنا الله. المشكلة في سوريا إخوة الإيمان هي مشكلة الآن اجتمعت تكالبت عليكم الأمم. جاء أيها الإخوة الآن، أنا لا أحب أن أتكلم بالسياسة ولكن لا بد أن نسمي الأمور بمسمياتها. هناك أيها الإخوة كان هذا النظام يرسل القنابل على المدن، على الأبرياء، على المساكين، استعان بالنظام الإيراني. رغم كل ذلك أيها الإخوة لم يستطيعوا أن يوقفوا مسيرة ذلك الشعب رغم المآسي ورغم الجراح. الآن أيها الإخوة استعان بروسيا. روسيا الآن جاءت أيها الإخوة، إذا أتكلم لكم عن المشافي والأطباء قصفوا 12 مشفى، 12 مشفى أيها الإخوة قصفت. كنا هناك أيها الإخوة كان المشافي قصفت. والله أيها الإخوة كنا نستخرج الجثث، جثث الأطفال، جثث النساء، جثث الشيوخ، جثث أيها الإخوة الذين ليس لهم إلا الله سبحانه وتعالى. لا تنسوهم فقط في الدعاء. أنا سأعرض عليكم أيها الإخوة بعض فقط ما عرضته ودوما أعرض لترسلوا إلى أين وصل حال إخوتكم. انظروا والله أيها الإخوة لا يجدوا ما يأكلون. هؤلاء أيها الإخوة محاصرين قرب دمشق، 2,000,000 محاصرين منذ 2 لا يجدون ما يأكلون. انظروا أيها الإخوة والله لا يجدون ما يأكلون. والمسلم للمسلم كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. لا والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام من بات شبعان وجاره إلى جنبه جائع وهو لا يعلم. ألا تعلمون أيها الإخوة أن لكم إخوة والله يموتون جوعا، يموتون أيها الإخوة ضورا. والله كنا أيها الإخوة من لم يمت من قصف الطائرات يموت جوعا، يموت عطشا، يموت من حرارة الجو، يموت من برودة الجو. نعم أيها الإخوة، بسم الله. انظروا أيها الإخوة، هؤلاء ينظرون فقط والله ليأكلوا ليشربوا لقمة عيش ليعيشوا أيها الإخوة. هذه أيها الإخوة وصلت حال الأطفال. والله عندما تجدون حال الأطفال أيها الإخوة دي لمال نتخسيون لا يجدون ما يأكلون. نحن في الأسوسياسيون نشتري علبة الحليب تكلفنا بين 9 و10 أورو لنعطيها فقط لهؤلاء الأطفال الذين لا يجدون ما يأكلون. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحفظكم ويحفظ أولادكم. هذه حال أيها الإخوة إخوانكم كيف وصلت. سنمشي. انظروا أيها الإخوة، هذا منظر، والله أيها الإخوة هذا منظر في مخيم اليرموك في دمشق. والله هؤلاء، هذا أيها الإخوة لمنظر لتوزيع الطعام. والله هذا المنظر لتوزيع الطعام. والله أيها الإخوة هذا منظر كل إلى temps simplement chacun son tour pour avoir quelque chose à manger. Vous le voyez combien Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné une ni'am subhanahu wa ta'ala. Bismillah. Regardez, c'est la neige.
أيها الإخوة, et en même temps le froid pendant le mois, أيها الإخوة, de l'hiver. C'est pareil, là, on a distribué des colliers d'alimentaire, de lait. On était sur place pour le voir, les frères. Regardez la situation de le camp des réfugiés. Est-ce que vous le savez, il y en a 12 millions de Syriens qui ont quitté la Syrie. 12 millions qui vivaient dans le camp des réfugiés. Je ne veux pas vous parler des immigrants qui sont venus par la mer, que vous avez vus. Mais simplement, ça, c'est l'intérieur de la Syrie. C'est les gens, c'est lui qui a la possibilité. Il a payé le passeur, il a payé pour traverser le Méditerranée, qu'il a la possibilité. Mais c'est là les frères qui sont à l'intérieur de la Syrie, qui n'ont rien à manger et rien à boire. On cherche pour le donner 1 euro pour une famille par jour. 1 euro qu'on te le donne, mon frère, ma soeur, tu es en train de donner une famille, elle mange pour une journée. 1 euro, bisabilillah. Allah yazikum al-khair. Vous le voyez, l'eau. Wallah, pendant le mois d'août, j'étais dans le camp des réfugiés. J'attends en France, on dit canicule, il faut boire, il faut boire, il faut boire. Mais c'est lui, quand on veut avoir une série, on va lui dire il faut boire. Il faut le boire quoi? Mais il n'y a pas de l'eau. Il fait, wallah al-adim, uqsimu lakum billah al-adim. Dans la voiture, quand on était, il fait 48 degrés à l'ombre. Mais dans le camp, ayyuha al-ikhwa, wallah, ils m'ont amené de l'eau pour le voir. Wallah, comme le thé, comme le café. Wallah, je ne veux pas le boire, ayyuha al-ikhwa. Comment tu vas le dire un enfant, il faut le boire. Des personnes âgées, il faut le boire, Marie, la canicule. Mais je ne veux pas vous parler de la qualité de l'eau et quelle couleur, et de la maladie après, qu'est-ce qu'on le prend en charge. Bismillah, regarde, ni'matu, in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Wallahi, Allah subhanahu wa ta'ala, vous, simplement pour boire de l'eau. Vous ne le voyez, les enfants, ayyuha al-ikhwa, il y en a plus de 200 000 orphelins, ils n'ont pas de père ni de mère. Mais encore, il y en a 150 000 qui ont perdu leur père ou leur mère. Vous le voyez, le nombre. Nous, on le prend dans l'orphelin, jazakumullah kulla khair, avec 25 euros par mois. On pour simplement le nourrir pendant 1 mois. Le celui qu'il voulait être avec le prophète alayhi salatu wassalam, le prendre un orphelin en charge, il le prend pour 1 mois, pour 2 mois, pour 6 mois, pour 1 an, pour tout le temps. Allah yazikum al-khair, barakallahu fikum, jazakumullahu kulla khair, incha'Allah. Vous le voyez, les prothèses, je vous ai montré, je le montre encore. Les enfants, sont des orphelins, l'association le prend. Mais il y en a beaucoup qui ont besoin de prothèses. Cette prothèse, elle nous coûte 400 euros. Wallahi man ahyaha faqad ahya an-nas jami'an. Quand vous le donnez à quelqu'un une prothèse comme ça, il marche, exactement vous lui donnez la vie, subhanallah. Regardez, les 2 hôpitaux qui sont bombardés. Là, j'étais avec l'équipe, avec le professeur Raphaël Petit-Demer. On était à Alep. Wallahi, les hôpitaux, là, le bombardement, là, il y en a plus de 32 médecins et infirmières qui sont morts dans cet hôpital. Vous le voyez, là on était avec les malades, on était sur place, bismillah. Regardez là, ils vont traverser la frontière. Là, ils sont en train de... Regardez là, c'est la Syrie, c'est la Turquie, il y a le fossé. Les gens simplement vont traverser pour la sécurité, pour éviter le bombardement. Bismillah. Regardez après. On paye pour la mort. On le paye pour la mort. On est dans la Méditerranée, pour venir sur les portes de l'Europe. Vous le voyez comme on le traite. Vous le voyez, hal al-muslimin. Al-muslim ou al-muslimi kal-bunyan al-marsus. Les frères, Wallah, ici on a trouvé. Moi, je le discute avec les gens qui, si vous voulez, pourquoi vous quittez la Syrie? Mais moi, je suis sur place, mais ils n'ont rien à manger, ils n'ont rien à boire. Il y a le bombardement. Wallah, on le demande à un enfant. Il y a un journaliste qui lui demande en Grèce, pourquoi tu voulais venir en Europe? Elle dit, mais aidez-moi de rester chez moi, je ne viens pas. Mais comment on va l'aider? On voulait de vous 1 euro simplement pour lui qu'il mange, elle reste avec la dignité. Mais il y en a beaucoup qui disent, je vais mourir. Mais je vais mourir là-bas, mais subhanallah. Mais simplement, pourquoi à manger, quoi à boire? Là, la photo, tous vous le connaissez. C'est un parmi. Mais là, il a eu... Quelque part, la mer, tous les jours, on a de mer. Est-ce que vous le savez actuellement? Il y en a 30 000. Il y en a 30 000 sont coincés dans les îles et les Grèce.
Ils ont traversé, mais comment ils vont venir? Mais maintenant on a fermé partout. Mais là-bas ils n'ont rien à manger. Mais on dit subhanallah, nas'alullah al-azim, rabb al-arsh al-azim, an yufarrij anna wa anhum wa an al-muslimin ajma'ina ya rabb al-alamin. On a bombardé les mosquées, on a bombardé les églises, qu'il y a les chrétiens en Syrie aussi. Il y en a 15% des chrétiens, mais ils sont avec les musulmans, sont les mêmes sortes. Elles ont, avec le bombardement. Regardez, c'est là, si vous voulez, qu'elles deviennent comme ça, les villes. Elles deviennent, tous, c'est les bombardés. Bismillah, on avance. Non, alhamdulillah, nous, toujours où je suis, où je lui dis, agissez au nom de l'humanité. Nous sommes, alhamdulillah, musulmans, nous sommes, alhamdulillah, insaniyin. Wallah, ya ayyuha al-ikhwa, zakatul mal. Et combien, comme toujours, moi, je peux le lire, déjà, on fait la prière, on fait 100, mais l'argent, une année de zakat, le 2,5, est-ce qu'on le paye, ayyuha al-ikhwa? Wallahi, c'est l'occasion, barakallahu fikum, jazakumullahu kulla khair, wa akhlafa alaykum fi dunya wal akhirah. Nous sommes, ayyuha al-ikhwa, on aide médical, on aide la population pour manger, on aide l'éducation, le parrainage des enfants, bismillah. Vous le voyez, notre centre, wallahi, notre centre, ayyuha al-ikhwa, il nous coûte 25 000 chaque mois, simplement des médicaments. Des médicaments, 17 000. On achète simplement des médicaments pour les frontières. Qu'est-ce qu'on fait à notre... Vous le voyez, c'est des petits appareils, un petit, on l'achetait à l'entour de 200-300 pour écouter. Il a perdu. Il n'écoute plus, il n'attend plus par le bombardement. Wallah, vous le voyez, cet appareil. Wallahi man ahya faqad ahya an-nas jami'an. On peut le faire beaucoup de choses. Wallahi, quand vous le mangez, vous le pensez pour vos frères. Il ne faut pas que vous l'oubliez. Je voudrais que vous ne l'oubliez pas, même avec le dua. Vous le l'oubliez, vous le parlez à l'entour de vous. Wallahi, on a besoin. On l'a oublié. Wallahi, quand je suis sur place, je suis venu samedi. Elle me dit, mais est-ce que les musulmans, est-ce que le monde est au courant de nous, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous, comme ça, vous nous le laissez? والله on a laissé أيها الإخوة les frères. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم دوما أن يحفظكم ويحفظ أموالكم وأموالكم. Là je vous ai parlé. Est-ce que vous le savez? Il y a des maladies maintenant. Il y a la gale, il y a l'eczéma, il y a les maladies. Là elles s'appellent l'ishmaniose. Là à cause d'une petite mouche qui pique le nez, elle pique le doigt, elle pique quelque part. Mais après le bout, il faut le gratter, il tombe. Là cette fille, son nez il va tomber. Si on ne le traite pas, est-ce que vous le savez combien le traitement? Est-ce que vous le savez combien sont le traitement là? Vous pouvez, chacun peut payer. Chacun, 1 euro. Le vaccin, ça coûte 1 euro. Et ça coûte ici en France 58 euros. Mais nous, avec l'association, avec le laboratoire, ils nous donnent la boîte avec 1 euro symbolique. Mais il faut l'injecter, il faut les seringues, il faut les désinfectants, il faut 2 injections. Donc, 1 euro. On ne peut pas donner 1 euro pour sauver. أيها الإخوة من أحيا فقد أحيا الناس جميعا. والله جزاكم الله كل خير. Réagissez au nom de l'islam, au nom de l'humanité, de la fraternité, de quelque chose. Vous n'oubliez pas vos frères. جزاكم الله كل خير. بارك الله فيكم. C'est la vaccination pour les enfants qu'ils ont commencé. أيها الإخوة. Le poliomyélite. Ils ont tous les types de maladies, les enfants. Là, tous les taux de mortalité qu'ils meurent quand on le voit sur place. Là, bon, avec les médicaments, comme je vous ai dit, Bismillah, on va avancer vite, Inch'Allah, ouais, c'est en train de m'aider. Là, on envoie le conteneur, on a envoyé, là, Wallahi, cette nuit, Wallahi, je suis venu de Toulouse, on a envoyé hier un conteneur nous coûte 10 000 euros pour arriver en Syrie, avec les médicaments, avec les vêtements. Là, c'est les vêtements chauds, on a essayé de l'envoyer, on nous a donné des vêtements de couverture, des sacs de cochage, de lait. C'est là où on a envoyé un conteneur nous coûte 10 000 euros pour arriver sur place. Il faut le trouver. Allah yazikum al-khair. Allah yabarak fikum. Jazakum Allah kulla khair. Bismillah, on avance. Oui, Inch'Allah. Encore. Bismillah. Ça c'est le lait. On avance. Bismillah. Le lait. Bismillah. Encore. Regardez, vos frères, là on a avancé l'an dernier dans chaque tente. Nous, on a pris 5